চান্নিঘাটে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল এমপেক্স লিমিটেডের কার্যালয়। চান্নিঘাট মাল্টিপারপাস প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এমপেক্সের শুভ উদ্বোধন করা হয়। সোমবার সমবায় সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা ও সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্য চান্নিঘাট শিব মন্দিরের পাশে কোঅপারেটিভ সোসাইটির কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন নাবার্ড বিশ্ব ব্যাংকের ডিডিএম রবিশঙ্কর। প্রধান অতিথি ও বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে ফিতে কেটে সমিতির কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথি রবিশঙ্কর বলেন, বহুমুখী প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে সরকারের এই বিশেষ উদ্যোগ। জিপি এলাকায় সমিতির মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে আহ্বান জানান তিনি। উপস্থিত ছিলেন এপেক্স ব্যাংকের রিসোর্স পার্সন ইকবাল হোসেন লস্কর, চান্নিঘাট জিপির এপি সদস্যা কাকলি বিশ্বাস, সমাজসেবী প্রীতিভূষণ রায়, শৈলেন রায়, রাজেশ রায়, গ্রুপ সদস্যা শিলা রায়, শিপ্রা রায়, সুদীপ্তা রায় চৌধুরী প্রমুখ। চান্নিঘাট এমপেক্স লিমিটেড সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন চেয়ারম্যান বিবেকানন্দ দাস, ভাইস চেয়ারম্যান সুদীপ বিশ্বাস ও সচিব রমিত রায়। গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সঞ্জীব কুমার রায়। भारत सरकार के द्वारा एक जो हमारा कॉर्पोरेशन मिनिस्टर है, सहकारी संस्था है, उसके द्वारा बनाया गया है कि हर जीपी में, हर गांव पंचायत में कम से कम एक एमपैक्स मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव हो। तो इसके कारण हम लोग ने ये बनाने का कोशिश किया गया है और चांदीघाट को हम सितंबर महीने में एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। चांदीघाट सितंबर में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद हम ये सोसाइटी के द्वारा क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो एक चीज़ आप लोग को जानकारी होगा कि जब जो सोसाइटी बनता है, बनने के लिए पहला 10-15 आदमी से बनता है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये जीपी लेवल सोसाइटी, गांव पंचायत लेवल सोसाइटी है। तो हर घर का आदमी लोग जो एलिजिबल है उन लोग को मेंबर होना है। यहाँ पर कोई भेदभाव, पॉलिटिकली भेदभाव, रिलीजियसली भेदभाव नहीं करना है। सभी जीपी में जो रहने वाला घर है सबको मेंबर होना है, क्योंकि ये मेंबर के द्वारा बनाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। शुरुआत में वो 11 या 12 आदमी से शुरू हुआ है, हम उसको प्रमोटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। अभी जो हमारा चेयरमैन जहाँ बैठा हुआ है, ये प्रमोटी चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है। ये याद रखना, हर साल 30 सितंबर के पहले आपको एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करना है और करने के बाद आपका मेंबर जो एक्चुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, रेगुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपको इलेक्शन करना है। वो 3 साल को हो सकता है, 5 साल को हो सकता है, वो आप लोग को तय करना है। ओके, तो ये एक प्रोसीडियर है। दूसरा है कि यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनता है उसके लिए जो मेंबर होने के लिए आप लोग को 100 रुपया का शेयर खरीदना पड़ता है और 10 रुपया का एमिशन फीस है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग का जो बायलॉ में लिखा गया है। बहुत सारा होता है, अभी जो शुरुआत में बहुत सारा आदमी लोग आते हैं, सर उसने तो मुझे शामिल नहीं हुआ, उसने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, बहुत सारा कंप्लेन आता है। आपका जो भी कंप्लेन है उसका समाधान आपका बायलॉ में ही मिलेगा। एक आदमी को कैसे मेंबर नहीं लेना है बायलॉ में लिखा गया है, एक आदमी को कैसे मेंबर लेना है बायलॉ में लिखा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई नहीं कह रहा हूँ, ये एक कह रहा है, असम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो वो एक के द्वारा काम करना है, मीटिंग करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग करना है, कितने बार करना है साल पर, ये एक में लिखा गया है। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करना है, कितने दिन पहले सबको इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। आप सुना होगा जो बंगा बाजार का जो इलेक्शन होता है ना, माइकिंग करके जाता है ना, समझ में आ गया? तो ये करना पड़ता है। স্থানীয় যেগুলা উপজ আছে, যেগুলা আমরা কৃষি সামগ্রী উৎপাদন হয়, এটা কোঅপারেটিভ ব্যাংকের সমবায় সমিতির মাধ্যমে যদি বাজারজাত করি, তা হইলে আমরা ইকুয়ালি বিভিন্ন সংস্থা আছে একসাথে পারচেজ করে নিব, কিনিয়া নিব। আর আমরা এই যে গ্রাহক যারা আছে, আমরা গ্রাম্য লেভেলে
তারারে আমরা সমান দাম দিতে পারবো, পারিশ্রমিক যেটা সমভাবে বসবে। এখানে এই মাধ্যমটা হইল আমরা উৎপাদন করব, এই সমবায় সমিতি সংগ্রহ করব, নিয়ে বাজারজাত করব। এটার যেটা একটা ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বা এইগুলা যে বাজারজাত করার লাগিয়া তারার একটা সুযোগ যেটা বয়াইব কর বয়াইয়া বাকিটাই আমরা উৎপাদনের কাজ যারা করছে তারার কাছে পৌঁছাই দিব। সঠিক মূল্য আমরা স্থানীয় যারা কৃষকরা আছে ন্যায্য পাওনাটা পাইয়া যাই। এই হইল সমবায় সমিতি। এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের যোজনা নিতে পারি। এটা বোর্ড অফ চেয়ারম্যান এখানে উপস্থিত আছেন, আরো বোর্ডের মেম্বার আছে, তারা কমিটিরা বসিয়া এক জায়গায় ডিসিশন নিব, সিদ্ধান্ত নিব যে আমরা এই অঞ্চলে সবথেকে প্রয়োজনীয় বর্তমানে কি আছে এটারে আমরা হাতে নিমু এবং তারারে এই সুযোগ সুবিধা প্রদান করব। বিনিময়ে এটা আছে ট্রান্সপারেন্সি, স্যারে যেটা কইছে সবকিছু পরিষ্কার থাকবো। আপনারা যারা শেয়ার হোল্ডার আছে তারা টাকা দিব এবং এই টাকা কিভাবে ব্যবহার হয়েছে প্রত্যেক 1 বছর বা 3 বছর যেটা বাই ল আছে গাইডলাইন অনুসারে মিটিং হইব। মিটিংয়ে হওয়ার পরে এই সমবায় সমিতির বাৎসরিক হিসাব প্রদান করব যে আমরা এই বছর টোটাল শেয়ারের থেকে এত টাকা কালেকশন করছি এবং এই খাতে এত টাকা ব্যবহার হয়েছে, এই খাতে এত টাকা ব্যবহার হয়েছে। বছর শেষে আমরা যে প্রফিট এই সমবায় সমিতির আমরা যে লাভ হয়েছে এটা হইল এইটা এই সমাজের চক্ষে তুলিয়া ধরব। এটা হইলো আমি সংক্ষিপ্তভাবে আজকের যে নাবার্ড স্যারের রবিশঙ্কর জি স্যার আইয়া এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের এই প্রত্যন্ত একটা চান্নিঘাট জিপি লেভেলে এই সমবায় সমিতি গঠন হয়েছে, যার লাগে আমরা সুযোগ সুবিধা আমরা চান্নিঘাট যে গাঁও পঞ্চায়েত স্তরে আমরা নতুনভাবে এখন আর বাগাবাজারে শেয়ার হোল্ডার না হইলেও এখানে আমরা যদি নিজের নাম রেজিস্ট্রেশন করতে পারি আর আমরা সমিতি ওইখানে গঠন হইব, আগামী দিনে আমরা সুযোগ সুবিধা এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে পাইব। এই সমবায় সমিতির নির্দিষ্ট কোনো একটা উদ্দেশ্য নাই, বহুমুখী নাম দেওয়া হয়েছে, মানে অনেকগুলো প্রকল্প নিতে পারে। আমি উদাহরণে কইছি যে গুজরাটের আমুল দুধের যে ঘটনা, এই নমুনার বরাক উপত্যকা বা আসামের প্রদেশেও অনেকগুলো এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রাম্য সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারছে। এতে গিয়া আমরা মাতা ভগিনী সবেরও হাতে নতুন সুযোগ আসছে। এটার লাগিয়া আপনারা একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মনে করতে পারেন। আমি স্যারের কথাগুলা আপনাদের কাছে শুধু সবে হয়তো শুনতে না পারছি, এটা আপনাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিলাম বিস্তারিতভাবে।